जय जगन्नाथ सिनेमा आपण मानकर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। तो आज आम आरंभ करने को जाऊे नवम श्रेणी साहित्य ग्रामर बहीर द्वितीय विषय संधि को। पूर्व क्लास रे आम शब्द विषय को संपूर्ण रूपे कवरेज कर देछे। जदि आपण माने से वीडियो को देखि ना तो आम चैनल को विजिट करी से वीडियो को से देखि नेबे। तो समय विलंब न कर चलते आम आरंभ करवा आज विषय को। देखंतु एठार जो प्रथम वाक्यटी लिखा जाय अछि हाँ, हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। यही पर्वत ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि मानकर तपस्या स्थली अटे। ब्रह्मर्षि आ गोटे कौन है ना देवर्षि। परवर्ती जो वाक्यटी अच्छे देखु ए ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वर चिंतार निमग्न रही था। गंगा नदी मध्य यही पर्वतर निर्गत होइछि। परवर्ती वाक्य लक्ष्य करंतु जगज्जनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर गतिपथ से निरंतरतार दीर्घ पथ अतिक्रम करी बढ़ी चली अछि। तो ये जो वाक्य सब पढ़िले ये वाक्य डार्क ब्लैक रे जो अक्षर गुड़ा लिखाई जो शब्द गुड़ाक अंडरलाइन कर शब्द गुड़ा गोटे लक्ष्य करूँ। एठार अच्छी हिमालय। हिमालय क्यों भाव में हुई ना दुईटी शब्दर मिलन में हुई। हिमयुक्त आलय, हिमयुक्त आलय हिमालय से भाव में देवर्षि। देवर्षि क्यों हुई ना देवयुक्त ऋषि देवर्षि। जगदीश्वर जगतयुक्त ईश्वर जगदीश्वर। जगज्जन जगतयुक्त जन जगज्जन से भाव में ब्रह्मर्षि ब्रह्मयुक्त ऋषि। सदाचार सदयुक्त आचार। निर्गत नियुक्तगत निरंतर नियुक्त अंतर। तो जब आपण मैंने सब शब्द गुड़ाकर संधि विच्छेद को लक्ष्य करुवे तो निश्चित रूप आपने देखिपे जे दुईटी शब्दर मिलन में गोटे शब्द गठित होती। अर्थात ये प्रकार मिलन को आम कौन कहवा ना संधि। तो जब आपण मैंने आक्षरिक भाव में लिखा चाहिए तो लिखिपारे परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि बोली कहुए। कौन कहला ना परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को आम कह संधि बोली। तो जब आम आलोचना करवा ये संधि आमर केते प्रकार ना संधि हूँ आमर तीन प्रकार। गोटे है स्वर संधि, गोटे है व्यंजन संधि, गोटे है विसर्ग संधि। तो वर्तमान आम आलोचना करवा स्वर संधि संबंध में। देखु ये दुई गोटे वाक्य दि जाइए। ऋषि कंबलासन में बस ऋषि कंबलासन में बस रवींद्र घरକୁ ଯାଉଛି। तो एठारे जो कंबलासन रही द्वितीय वाक्य रवींद्र रही। तो कंबलासन संधि विच्छेद क्यों भाव में हुई। आप लक्ष्य करूँ कंबलासन संधि विच्छेद क्यों भाव में हुई। कंबल युक्त आसन कंबलासन। रवि युक्त इंद्र रवींद्र। तो ऊपर दिखाई जो कंबलर शेष वर्ण हूँ कौन कंबलर शेष वर्ण हूँ ळ। एक्चुअली जो लटा रही आम यदि ल को दीर्घ आकार में पढ़ा चेष्टा करा ल अर्थात कौन है ना ळ धातु सहित अप्रत्ययटी जोग होती ळ। अर्थात जब आम कहवा जे कंबलर शेष वर्णटी कौन शुभुच्छे आमको अ शुभुच्छे यही अ सहित शेष पदर प्रथम वर्णटी आ मिसला यहाँ होगा कौन ना आकार होगा। कौन होगा ना आम अ सहित अयुक्त आ को जोग कले अयुक्त आ को जोग कलापर कौन होगा ना यहाँ होगा आ एवं आकार चिन्ह हो भाव में ना ये भाव में आकार चिन्ह आम जानी समस्ते आकार चिन्ह क्यों भाव में। हाँ तापर द्वितीय शब्द टी लक्ष्य करूँ एटा जो लिखा जाए रवींद्र। तो रवींद्रटा क्यों भाव में अच्छी ना रवि युक्त इंद्र। तो जो रवि लिखा जाए रविर शेष वर्णटी कौन रही बी। तो ये बी टी क्यों भाव में अच्छी ना ब युक्त ई। अर्थात आम जदि आलोचना करवा तेरे रविर शेष वर्णटी कौन रही हर्षई हर्षई सहित हर्षई और द्वितीय पदर जो प्रथम वर्णटी रही है हर्षई रही।
तो हर्षई सहित हर्षई जितेबाला मिशिଯିब सेटा दीर्घईकार होइजिब एवं यही दीर्घईकारटी केउठार लागिबो ए दीर्घईकारटी लागिबो हमर ए प्रथम पदर शेष वर्ण लगे अर्थात रवि जो हर्षिकार रही से हर्षिकारटी कटी एठारे र ब दीर्घ एवं द्वितीय पदर प्रथम वर्णटी से कटिज और अंध्र जोटा रहा से लगे रवीन्द्र हो इंद्र ये भाव लिखा आपने बुझिपारे कौन कहना चाहूँगी आग को बढ़ा सब लिखाई तो जब आप नोट डाउन करने को चाहिए तो निश्चित रूप करेंगे जो परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण सहित परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्णर मिलन को आम कौन कह स्वर संधि बोली कहुए। तो ये स्वर संधि संबंध में आउ डिटेल्स आम आलोचना करवा देखु हाँ ये लक्ष्य करूँ अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसी आ हुअन्ति जेमति आम पूर्व ये टिके समय पूर्व आलोचना करते से जमी अ सहित माने गोटे कौन थी अ माने प्रथम पदर शेष वर्णटी आमर अ सहित था और द्वितीय पदर प्रथम वर्णटी आ थिला अ सहित आ मिसला पर कौन है आकार है आकारटा कौट लगे ना प्रथम पदर शेष वर्ण लगे। तो ठीक से भाव से कही अच्छे जे अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसिकी आ हो तो यही आकार कोई पूर्वपद सहित पूर्ववर्ण सहित संयुक्त हो तो यह टी डिटेल्स आलोचना करें देखूँ जी आप एक नंबर कर लक्ष्य करते देखूँ देवयुक्त असुर देवयुक्त असुर जब आम देव कहे तो कौन सब शुभुच्छी अयुक्त असुर असुर प्रथम वर्णटी कौन अच्छी अ रही अच्छी तो अ सहित जिते अ जोग होगा से होगा आ और ये आटा आर आक्षरिक अर्थ हो आर सांकेतिक रूप हो भाव में ना आकार ये भाव में आकारटा कौट लगी देखूँ ना प्रथम पदर शेष वर्ण लगे देवा और द्वितीय पदर जो प्रथम वर्णटी अच्छी से कटि जाइए देवा सुर रही तो आप बुझीपे प्लेन करदे हाँ देखो तापर अच्छी श्वेत युक्त अंबर कौन हो श्वेतांबर नीलयुक्त अचल नीलाचल ग्रामयुक्त अंचल ग्रामांचल तो ये आप प्रत्येक जो शब्द गुड़िक संधि कर लक्ष्य करूँ पूर्वपदर शेष वर्ण में असबु अच्छी और परपदर प्रथम वर्णटी अ रही है और अ सहित अ मिसिकी आकार हो आग को बढ़ा सेमती अ सहित जो आम आ जोग करवा सेटा कौन हो आ हो आर सांकेतिक रूप हो कौन ना आकार सिंहयुक्त आसन सिंहयुक्त आसन एठार कौन है सिंहासन हो अर्थात कौन है देखो सिंहर शेष कौन शुभुच्छी अ शुभुच्छी एवं द्वितीय शब्दर प्रथम वर्णटी कौन रही द्वितीय पदर प्रथम वर्णटी रही आ सहित आ जो मिसिगला कौन होगा आ होगा एवं आर सांकेतिक रूप हो आकार तो मुझे आशा करें आपने निश्चित रूप भल भाव बुझी जाते विषय गुड़ी देखो शेष पर्यटन आपने बहुत गुड़े कथा शिक्षा करेंगे आ स्किप करूँ से भाव जब आम लक्ष्य करा ये देखो आकार सहित जितेबाला आ सहित जितेबाला अर संयोग घटो से कौन हो आ सहित अर संयोग घटे से कौन हो आ सहित जितेबाला अर संयोग है कौन है आ तो ठीक से भाव में आ सहित आर संयोग घटले कौन हो ना आकार होती मन रखिए जितेबाला आम स्वर संधि करवा पूर्व पदर शेष वर्ण सहित परपदर प्रथम वर्ण मिसला जहाँ भी से सांकेतिक रूप है जहाँ भी से गठन है आम कौन करवा आम पूर्व पदर शेष वर्ण सहित जोड़ीदेवा आउ परपदर जो प्रथम वर्णटी रही है हटई देकी को संयोग कर लिखा जमी विद्यालय विद्यालय केमती बोले विद्यायुक्त आलय विद्या अर्थात कौन सब लास्ट को सब आ युक्त द्वितीय पदर प्रथम वर्ण कौन अच्छी से आ अच्छी आ युक्त आ मिसला से कौन होगा आ होगा आ युक्त आ मिसला कौन होगा आ आटा आर सांकेतिक कौन आकार तो सीटा प्रथम पदर शेष वर्ण लगे विद्यालय बुझे आशा करें निश्चित रूप आपने बर्तमान पर्यटन जहाँ आम पढ़े
ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି କୋଉଠାରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଅଛି। ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଲା, ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଯଦି ଥିବ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏ ଦୀର୍ଘଇର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦୀର୍ଘଇକାର ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯତୀନ୍ଦ୍ରଟା କେଉଁଭଳି ହେଇଛି ରେ ପିଲେ? ନା ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଯତି ଯଦି ଆମେ ଯତିଟାକୁ କହୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଶେଷକୁ? ତଃ ଯୁକ୍ତ ଇ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନା ତଃ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ। କେଉଁ କାର ହେଇଛି? ହର୍ଷଇ। ଏବଂ ଏ ହର୍ଷଇ ଯଦି ଏବଂ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ନା ଏଟାକୁ ହର୍ଷଇକାର ବୋଲି କହିବା। ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅଛି ହର୍ଷଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହର୍ଷଇକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେଟା ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘଇକାର। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଅତୀବ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଦୀର୍ଘଇକୁ ଯୋଗ କରୁଛେ। ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଇକୁ ଯୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଛି? ପରୀକ୍ଷା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କରିଛେ ତ ପ୍ରଥମ ପଦଟି କ'ଣ ରହିଛି? ନା ପରି। ଯେଉଁ ପରି ରହିଛି ଏଇଟା ହର୍ଷଇକାର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହିଛି ଦୀର୍ଘଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘଇ ହେଇଛି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘଇଟି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିଅଛି ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଘଟିଯାଇ ସେଇଟା ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ସନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଅଛି। ମୁନିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହର୍ଷଇ ଲାଗିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ଦୀର୍ଘଇକାର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ମହି, ଯେଉଁ ମହି ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହ ଯୁକ୍ତ ଇ, ଯେଉଁ ଇଟା ରହିବ ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିବ। এই ଦୀର୍ଘଇକାର ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହିଛି ହର୍ଷଇକାର। ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଇ ସମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦୀର୍ଘଇକାର। ଏବଂ ଦୀର୍ଘଇକାରଟା କେଉଁ ଲାଗିଛି? ନା ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିଅଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଚୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶଚୀନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘଇ ଯଦି ମଧ୍ୟ ମିଶିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୀର୍ଘଇକାର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଅଛି ମହୀଶ୍ୱର। ମହୀଶ୍ୱରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନା ମହୀଶ୍ୱରଟା ଆମର ହେଇଅଛି ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ହି ଯେଉଁ ରହିଅଛି କ'ଣ? ସେଇ ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଇକାର ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇକାର ମିଶିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି ଏବଂ ମହୀଶ୍ୱର ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିବା। ସେ କହିଛି ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ଉ ବା ଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଉ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଉକାରକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୀର୍ଘଉ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଦୀର୍ଘଉ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଦେଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ସୁକ୍ତି। ସୁକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି କିଭଳି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ନା ସୁଯୁକ୍ତ ସୁ କେମିତି ହେଇଛି? ନା ସ ହର୍ଷଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ? ନା ଦୀର୍ଘଉ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲ ତ? ଏବଂ এই ଦୀର୍ଘଉକାରର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୀର୍ଘଉକାର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ସୁକ୍ତି ଲେଖିଲେ। କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ଉପଦେଶ।
ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ହର୍ଷଉକାର ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉକାର କ'ଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘଉକାର। ସେମିତି ହର୍ଷଉକାର ସହିତ ଯଦି ଦୀର୍ଘଉକାର ମଧ୍ୟ ମିଶିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଯିବ ଦୀର୍ଘଉକାର ହେଇଯିବ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ଲଘୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି। ଆଶା କରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦୀର୍ଘ ସହିତ ହର୍ଷ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ ଯିବ ଆମର ଦୀର୍ଘଉକାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା କେଉଁ ଲାଗିବ ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ମାନେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ପଦ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ହେଇଛି ବଧୂଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୂକ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଉକାର ହେଇଯିବ। ଭୂଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ବା ଆ ପରେ ପିଲେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଏ ଧ୍ୱନିଟି ଏକାର ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣର ବା ପୂର୍ବପଦର ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏକାରର ଚିହ୍ନ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଶୁଭ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ଶେଷକୁ ଅଶୁଭୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ରହିଛି ଇ ହର୍ଷଇ ଅ ସହିତ ଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଗ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ଏବଂ ଏର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକାର। ଏଇ ଏକାରଟି କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଲା ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭର ଶେଷ ଭର ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଶୁଭେ ଆଉ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥଟି କଟିଗଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଇସ ଗଣେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୋଗ ହେଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକାର ହେଇଗଲା। ଦେବଯୁକ୍ତ ଇସ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେବେଶ ହେଲା। ସେମିତି ଆ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇ ଯୋଗ କରିବା ଆ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଇ ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା କ'ଣ ଯିବ ସେଇଟା ଏ ହେଇଛି। ଯେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଆକାର ଯୁକ୍ତ ଇକାର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଏକାର ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକାର ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ରମାଯୁକ୍ତ ଇସ ରମେଶ ରମାଯୁକ୍ତ ଇସ ରମେଶ ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ଆକାର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଏକାର ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏକାର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ବା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏସି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଉଛେ ଏବଂ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଆ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଏଇ ସନ୍ଧି ହେଉ ଶବ୍ଦ ହେଉ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମ ଅବୟ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସବୁ ପଢ଼ୁଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନବମ ଦଶମ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମରୁ ହିଁ ଆସୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରାମର ସହିତ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଟିକେ ପୁରା କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ହଁ ତ କଥା ନକହିବା ଆନ୍ସର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଉଠିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଓ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଓ ଧ୍ୱନିଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଓକାର ହୋଇକି ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ଓକାର ହୋଇକି ପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସଂକେତଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓକାର ହେଇକି ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୋଗ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେମିତି ହେଇଛି ଅଯୁକ୍ତ ଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର ତାହେଲେ ଲମ୍ବର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଲା ରେ ଅ କ'ଣ ରହିଲା ଅ ହେଲା। ଅଯୁକ୍ତ ଉ କେଉଁଠି ରହିଲା ନା ମାନେ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଲା ଉ। ତ ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉ ଯୋଗ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଓ। এটা ମନେ ରଖିବେ ଅ ସହିତ ଉ ଯୋଗ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଓ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଓ କାରଟା କେମିତି ଆର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କେମିତି ତ ଏଇ ଓ କାରଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବ ଅମ୍ବ ସେଟା ଲାଗି ଲମ୍ବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଠାରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଉଟା ରହିଛି ଏଇଟା କଟିଯିବ ଲମ୍ବୋଦର ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟରଲି। ନବଯୁକ୍ତ କ'ଣ କହିଛି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାନେ କ'ଣ ନବବିବାହିତ ହେଲା ନବୁଢ଼ା ନବର ନବ ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ନବୋ ହେଲା ନବୁଢ଼ା ଚମ ସରି ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଚଳୋର୍ମି ବୁଝାଉଛି। ଆ ସହିତ ଏମିତି ହର୍ଷକୁ ଲାଗିଲେ ଓକାର ହେବ। ମହାଯୁକ୍ତ
उदधि महोदधि गंगायुक्त उदक गंगोदक है महायुक्त उर्मी महोर्मी मु पिलाटा अच्छा पिले मुझे जिनसा को विशेष भाव में आलोचना करते आपण मैंने बहुत भल भाव में सब जिनसा क्लीयर हो माइंड तो देखो खाली केमती कौन सबटा कौन कि ध्यान सहित लक्ष्य करूँ हाँ आ गए जिन अ बा जो रू थे दुहे मिसी और और यही और देखो यही और कौन हम ना अपूर्व वर्ण रे हाँ र जो कौन रे पोई पर वर्ण रे युक्त हे अर्थात कौन हे देखो ये डिटेल्स में बुझा बुझा पड़े न बुझे ये सब विषय आप जापर रेत मात्रा यहाँ हूँ रेत मात्रा हाँ कौन अयुक्त रू है ना और है अच्छा ये गोटे शब्द दे अच्छी सप्तर्षि कौन है सप्तर्षि है ये जो सप्तर्षि शब्दटे दे अच्छी यहाँ केमती ना सप्तयुक्त ऋषि सप्तर्षि अच्छा सप्तर शेष कौन शुभुची अशुभुची युक्त द्वितीय पदर प्रथम रे कौन अच्छी रू अच्छी तो अयुक्त रू जो मिसी गले से कौन होगा ना सीटा होगला आमर और कौन होगा और है एवं और सांकेतिक रूप हो ना एमती रेफ मात्रा रेफ मात्रा अच्छा ताले रेफ मात्रा लगे कौटी ये रेफ मात्रा कौट लगे कहीपर आप जानते कमेंट सेक्शन में बताऊँ देखो सप्तर्षि ये जो रेफ मात्रा जो और जो सृष्टि है जो शब्दटी तो यहाँ लगे शेष पदर शेष वर्ण लगे अर्थात सप्तयुक्त ऋषि सप्तटा है प्रथम पद और ऋषिटा द्वितीय पद द्वितीय पदर शेष वर्ण लगे है से देवयुक्त ऋषि देवर्षि कौट लगे शेष लगे जो और मात्रा रेफ मात्रा कौट लगे शेष लगे सेमती आयुक्त रू मिसिले कौन और हो राजा युक्त ऋषि कौन रे राजर्षि आउ यहाँ तुम कहबन सर यहाँ तो आम प्रथम पद लगाऊे तो कहीं प्रथम पद लगे ना यार नियम हो ये जो और जो रेफ मात्रा लगे यहाँ देखिए मान द्वितीय पदर शेष वर्ण लगे जमी राजा युक्त ऋषि कौन राजर्षि महायुक्त ऋषि कौन महर्षि डिटेल्स बुझाऊँ समय टे लगे आपण चाहिए यहाँ डबल एक्सपीड देखिपारे कि बुझुँ जिनस गुड़ा क्लीयरली परवर्ती देखा आम कौन देखिए अ बा आ पर ए बा ओई थिले दुही मिसिकी ओई हुंती एवं यही ओई ओईकार होई पूर्व वर्ण युक्त है ओईकार ये हूँ सांकेत ओईकार ये सांकेत ओईकारटा लगे कौटी ना यहाँ लगे पूर्व माने प्रथम पदर पूर्व वर्ण प्रथम पदर शेष वर्ण में आम लगे देखो आलोचना करवा जमी ये अयुक्त ए कौन अई तो हितयुक्त एसी कौन ना हितैसी तमें कौन देखिले ना हित कौन शुभुची अ लास्ट को युक्त एसी कौन शुभुची ए अयुक्त ए मिसी कौन होगा ना अईकार होगला अईकार ये अईकारटा कौट लगे ना आमर प्रथम पदर शेष वर्ण लगे देखो हितयुक्त एसी अर्थात हितैसी केमती है ना अईकारटा जाकर लगे हितैला और द्वितीय पदर प्रथम वर्णटी कटिगला अर्थात यहाँ कटिगला और सी जाकर सहित मिसीगला हितैसी क्लीयर हो जाए तो आपने बुझा यहाँ हूँ आम क्लीयरली कमी सब जिनसा बुझे अच्छा देखो परवर्ती कौन ए अच्छा अ सहित अई जिते मिसब से कौन अतुल युक्त ऐश्वर्य अतुलैश्वर्य अर्थात कौन कही अतुल अतुलर शेष कौन सब अशुभुची अयुक्त अई लगे तो यहाँ कौन होगा ना अईकार होगला यहाँ कौट लगे ना प्रथम पदर शेष बंद अतुलई है ये अईटा कटिगला कौटी देखो ये जो अईटा ये कटिगला कथी कौन है शौर्य लगे अतुलैश्वर्य ये कले आप बुझे सेमती आ सहित ए मिसिले कौन हो अईकार हम तथा युक्त हो तथैव आ सहित अई मिसिले अईकार हम महायुक्त ऐश्वर्य महेश्वर्य है बुझे परवर्ती देखो आम टे स्पीड करवा हाँ देखो अ बा आ पर ओ बा औ थिले दुहे मिसी कौन औ बन एवं यही औ औकार होइकी पूर्व पदर पूर्व वर्ण में युक्त हम यहाँ हूँ तार सिम्बल मुझे सब सिम्बल गुड़ा कहीं मार्च क्या बहुत गुड पिला सिम्बल गुड़ा जापारती तो सिम्बल गुड़ा टी ध्यान सहित लक्ष्य करेंगे अच्छा देखते तो कौन देखिए आलोचना करवा अयुक्त ओ समान औ हो
ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜଳୌଘ ଜଳୌଘ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ଜଳଯୁକ୍ତ ଉଘ ଉଘର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଜଳ ଶେଷକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଅ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଉଘର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଅଛି ଓ ଅଛି ଅଯୁକ୍ତ ଓ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଅଯୁକ୍ତ ଓ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଔକାର ହେଇଗଲା ଔକାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏ ଔକାରଟା କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ରେ ନା ଜଳ ମାନେ ତା'ର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିଲା ଳଉ ଜଳଉ ଏବଂ ଏଠି ଓଟା ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା ପରେ ଘ ମିଶ ଜଳଉ ଘ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏମିତି ହେଇଛି ବିମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିମ୍ବ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଅ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ଓ ଅଯୁକ୍ତ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ ଏଇ ଓକାରଟା ଦେଇକି ଅମ୍ବରେ ଲାଗିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଯୁକ୍ତ ଔ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଔକାର ହେଇଯିବ ନବ ଆଚ୍ଛା ବନଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନୌଷଧି ସେମିତି ଆ ସହିତ ଓ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଔକାର ହେଇଯିବ ଯେମିତି ମହାଯୁକ୍ତ ଓଜ ମହୌଜ ଓଜ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ତ ତେଜ ଆ ଯୁକ୍ତ ଔ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଔକାର ହେଇଯିବ ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କ'ଣ କହିଛି ଇ ବା ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ଥାନରେ ୟ ହୁଏ ଆଉ ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଦେଇଛି ହର୍ଷଇ ସହିତ ଅ ମିଶିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ହର୍ଷଇଟା ଲାଗିଛି ପ୍ରତି ହର୍ଷଇଟା ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଅ ମିଶିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ୟ ଆଉ ୟର ଆପଣମାନେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏମିତି ଝିଅ ପିଲା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଗିବ ନା ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ହର୍ଷଇଟା କଟି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଅଟା କଟି ଯାଇକି ଖାଲି ହଟା ଲାଗି ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟହ ସେମିତି ଇ ସହିତ ହର୍ଷଇ ସହିତ ଆ ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୟା ହେଲା ତ ଇତି ଯୁକ୍ତ ଆଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅକାର ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ୟ ସୂଚୀ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସୂଚୀ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଶେଷକୁ ହର୍ଷଇ ଶୁଭୁଛି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅ ଅଛି ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅ ଲାଗିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ହର୍ଷଇ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ୟର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଝିଅଫଳା ଏ ଝିଅଫଳାଟା କେଉଁଟା ଲାଗିଲା ଯାଇକି ସୂଚୀ ସୂଚୀରେ ଥିବା ହର୍ଷଇ କାରଟି କଟିଗଲା ଏଠି ଝିଅଫଳା ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପଦ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କଟି ଯାଇକି ଗ୍ରହଟା ଲାଗିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ କହିଛି ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ୱ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଆଉ ୱ ଫଳା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆମେ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଉଛୁ କ ଯୁକ୍ତ ୱ ଫଳାର ସଦାବେଳେ ତଳେ ଲାଗିବ ହେଲା ଝିଅ ଫଳା ଓ ଫଳା ପ୍ରାୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଫଳାଟା କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଝିଅ ଫଳାଟା କ ଝିଅ ଫଳା କ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କ ଓ ଫଳା ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସିମ୍ବଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଠାରେ হ্যাঁ অনুযুক্ত অয় অন্বয় অনু অর্থাৎ হর্ষৌ ହେଲା এই হর্ষৌ যুক্ত অ ଲାଗିଲା ହର୍ଷৌ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହର୍ଷৌ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ୱ ହେଲା ଏବଂ ୱର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୱୟ ହେଉଛି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦୀର୍ଘ କରୁନି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଲା ହର୍ଷৌ ଯୁକ୍ତ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ହର୍ଷৌ ଯୁକ୍ତ ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠାରେ ହେଇଗଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ତ ଅ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ତ ଅ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ହର୍ଷৌ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅ ମିଶାଇଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ୱ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କହିଛି ହର୍ଷৌ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ହର୍ଷৌ ବା ଦୀର୍ଘ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ
ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ଷଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିବ ତା ସ୍ଥାନରେ ୱ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ୱ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲା ଏଠି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଏଷଣ ଲେଖିଲା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ। ଏଠାରେ ଏଠି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହର୍ଷଉ ରହିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ରହିଲା? ଏ ରହିଲା ହେଲା। ତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ୱ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଅନ୍ୱେଷଣ। ସେମିତି ୱ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱା ହେଲା। ଏଠି ୱ ଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ। ସେମିତି ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁ ଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଦେଖ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ମାନେ ଶେଷ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ରହିଯାଉଛି? ଆ ରହିଯାଉଛି। ତ ହର୍ଷଉ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆ ଯୋଗ ହେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ୱା। ବହୁଆ ବହୁଆଡ଼ମ୍ବର। ବହୁଯୁକ୍ତ ଆଦି ବହୁଆଦି। ବଧୂଯୁକ୍ତ ଆଦି ବଧୂଆଦି। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି ଏ ବା ଐ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅୟ ଓ ଐ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆୟ ହୁଏ। ଏଠି ଅୟ ଓ ଆୟ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏମିତି ଆକାର ଥିଲେ ଆ ଥିଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆୟ ହେଲା। ଅୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅୟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ କ'ଣ ହେଲା? ନୟନ। ନଈ ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଐକାର ସହିତ ଅ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଶେଷ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଅଛି ଐକାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅ ମିଶିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଠି ହେଇଗଲା ଆ ଆୟ। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରିଦେଇଛୁ ଆୟ ନ ଆକାରରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ନା କହିଲେ ଆମେ ଶେଷ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆ ୟ ନାୟକ। ନ ଆୟକ ନାୟକ ହେଲା। ନ ଆୟକ ନାୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାରଟା ଏଠି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଇଛି ନାୟକ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଐ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା। ଐ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଠି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଗାୟକ ଆୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆୟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଦେଇଛି ଓ ବା ଔ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ଓ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଏହି ଅବ୍ ବା ଆବ୍ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା କ'ଣ? ଅବ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଭୋର ଶେଷକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଓ ହେଲା। ଭୋର ଶେଷକୁ କ'ଣ ଶୁଭିଲା? ଓ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅବ୍ ଅବ୍ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅବ୍ଟା କେମିତି ହେବ ନା ଏ ଭୋ ସହିତ ମିଶିବ। ମାନେ ଭ ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ ଭବ୍ ହେଲା। ଭବନ। ଓ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ପବନ। ସେମିତି ଔ ସହିତ ଯଦି ଆମର ଉ ମିଶିବ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବା ଅବ୍ ସହିତ ଉ ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆବୁ। ଭୌ ଯୁକ୍ତ ଉକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାବୁକ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲା। ଔ ଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲା। ଆବୁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ନଜର କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ରହିଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ କେତେ ରହିଲା। ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା ନଚେତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶେଷ କରିବା। ବହୁତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟଟି। କାରଣ ଏଠି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଯାଏଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତ କ୍ଲାସ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଥି ହେଇଯିବ। ଏମିତିରେ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 35 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାକୁ ସାରିବା। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଆଜି ସରିଲା। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବା ଆପଣମାନେ ବୁଝୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ
ନା ଦମଦାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।